Hello everyone. In last lecture, we discussed about the basics of operation amplifier. So in that, we discussed about the operation amplifier symbol, then the pinout structure of operation amplifier, definition of operation amplifier, what is meant by open loop gain, what is meant by open loop, and what is meant by closed loop feedback. So this part we discussed in last lecture. So today we'll discuss about the block diagram of operation amplifier, what it consists inside the operation amplifier. Okay, so before starting the block diagram, first we discuss about the question, and this question is most of times asked in your board exam. So look at here, what is the question? What is the necessity of closed loop in operation amplifier? क्लोज लूपची गरज का असते ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये? ऍक्च्युली मी लास्ट लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं की ओपन लूप मध्ये सुद्धा काही ऍप्लिकेशन्स आहेत जे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत, लाईक कंपॅरेटर अँड स्मिथ ट्रिगर. सिमिलरली क्लोज लूप मध्ये सुद्धा काही ऍप्लिकेशन्स आहेत ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये. तर हे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत बाळांनो, इट इज रिलेटेड टू बोथ ओपन लूप अँड क्लोज लूप. पण मोस्टली आपण क्लोज लूप का यूज करतो? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? So most of applications run on the closed loop feedback operation amplifier. आणि असं का असतं तर त्याचं रिझन मी इथं सांगणार आहे. अँड ऑलरेडी याच्यावर क्वेश्चन सुद्धा विचारलेला आहे. व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ क्लोज लूप फीडबॅक और क्लोज लूप म्हणतात किंवा क्लोज फीडबॅक म्हणतात इन ऑपरेशन एम्प्लिफायर. हे लक्षात घ्या, याची गरज का असते. तर look at here, the necessity of closed loop. Necessity of closed loop. Necessity of closed loop. In operation amplifier. So look at here, first thing. Because of closed loop, we can adjust their gain. If there is a no closed loop, then we cannot adjust the gain. Remember that. मी हे लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं होतं बाळांनो की जर क्लोज लूप नसेल तर त्याचा गेन काय असतो? इनफायनाइट असतो. सो वेन एव्हर गेन इज इनफायनाइट, सो वी कांट कंट्रोल दी आउटपुट व्होल्टेज. रिमेंबर दॅट. आपण आउटपुट व्होल्टेज कंट्रोल करू शकत नाही ज्यावेळी गेन काय असतो? इनफायनाइट असतो. पण जर क्लोज लूप असेल तर डेफिनेटली आपण तो गेन कंट्रोल करू शकतो मॅन्युअली बाय ऍडजस्टिंग दी व्हॅल्यू ऑफ रेझिस्टन्स. ओके, हे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत की गेन कसा ऍडजस्ट करायचा. ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये आपण गेन कसा ऍडजस्ट करतो ते आपण कमिंग लेक्चर्स मध्ये बघणार आहोत. So whenever we can use their open loop, so obviously there is a what? The gain is infinite, and because of that infinite gain, we can't control the output voltage. So that is the first reason. Now I'm going to give here one example. Look at here. So when we can use here open loop operation amplifier, then what happen? I'm providing here input. आता मी इथे इनपुट प्रोव्हाइड करतोय बाळांनो non-inverting terminal ला. So look at here, I am providing here input voltage to this non-inverting terminal. Suppose this is DC. DC मी इथं प्रोव्हाइड करतोय इनपुट. ओके, दिस इज ऑपरेशन एम्प्लिफायर. सो इथे मी DC इनपुट प्रोव्हाइड केलंय. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस DC इनपुट? 1.6 मिलीव्होल्ट. ओके, किती व्होल्टेज प्रोव्हाइड केले मी? फॉर एक्झाम्पल 1.6 मिलीव्होल्ट. अँड दिस इज open loop operation amplifier, and we are going to check here output. We are providing here plus VCC minus VE.
ओके, अँड दिस व्हॅल्यू इज +10 व्होल्ट आणि इथं मी काय प्रोव्हाइड करतोय -10 व्होल्ट प्रोव्हाइड करतो. So pin number 2 and 3, 2 is grounded, 3 is used for providing the input, and that input voltage is now 1.6 millivolt. Remember that. And here at pin number 7 and pin number 4, we are providing the supply voltages, dual power supply, positive voltage and negative voltage, and across the pin number 6, we are checking the output voltage. आपण pin number 6 ला काय घेतोय, output voltage घेतोय. Now look at here. There is a no connection between the output and input. Remember that. इथं कुठलंही कनेक्शन नाही आहे आउटपुट आणि इनपुट मध्ये. ओके, आणि जर आउटपुट आणि इनपुट मध्ये कनेक्शन नसेल तर इट इज अंडर व्हॉट, दी ओपन लूप. रिमेंबर दॅट. हे कशाच्या अंडर येतं, ओपन लूपच्या अंडर येतं. सो ज्यावेळी आपण ओपन लूप म्हणतो त्यावेळी त्याचा गेन काय असतो, इनफायनाइट असतो. अँड व्हॉट इज द प्रॅक्टिकल गेन, इट इज ग्रेटर दॅन 5000. ओपन लूप ऑपरेशन एम्प्लिफायर मध्ये जो गेन असतो प्रॅक्टिकली तो काय असतो, ग्रेटर दॅन 5000 असतो भावनो. हे लक्षात घ्या. आता ग्रेटर दॅन 5000 जर गेन असेल तर लुक हियर, आय कॅन राईट हियर AV इज इक्वल्स टू प्रॅक्टिकली 5000. आपण इनफायनाइट म्हणतो, पण दिस इज आयडियल व्हॅल्यू. इनफायनाइट इज आयडियल व्हॅल्यू, रिमेंबर दॅट. बट प्रॅक्टिकली वी कॅन कन्सिडर द गेन इज 5000. आणि जर याचा गेन 5000 असेल बाळांनो तर काय होईल बघा. ऑब्विसली वी आर प्रोव्हाइडिंग हियर 1.6 मिलीव्होल्ट आणि इथं आपण 10 व्होल्ट आणि -10 व्होल्ट दिले. आता ह्याचा अर्थ काय असतो बघा, आउटपुट विल बी स्विंग बिटवीन +10 to -10. व्हॉट आय सेड, आउटपुट विल बी स्विंग बिटवीन +10 to -10. सो whenever we can provide their VCC and -V, so that is the saturation level of output voltage. Remember that. हे काय प्रोव्हाइड करतात, आणखी एक गोष्ट महत्वाची, तर हे सॅच्युरेशन प्रोव्हाइड करतात. आता सॅच्युरेशनचा अर्थ काय असतो, फॉर एक्झाम्पल आय एम टेकिंग हियर दी वन AC सिग्नल. लुक हियर, मी आता AC सिग्नल बद्दल बोलतोय. मी इथे एक AC सिग्नल घेतला तर हा जो AC सिग्नल आहे तर ह्या AC सिग्नलची जी रेंज आहे इथे किती आहे, +10 व्होल्ट आहे आणि इथं -10 व्होल्ट आहे. तर हे असं का आहे, कारण +10 व्होल्ट म्हणजेच काय केलंय मी इथं +VCC प्रोव्हाइड केलाय, +10 व्होल्ट. अँड -10 मीन्स व्हॉट, आय एम प्रोव्हाइडिंग हियर -V. हे लक्षात घ्या. सो ही +10 ची जी व्हॅल्यू आहे ते म्हणजेच काय आहे, +VCC जो आपण प्रोव्हाइड केला पिन नंबर 7 ला, आणि -10 म्हणजेच काय, -V आहे जो आपण प्रोव्हाइड केला पिन नंबर 4 ला. हे लक्षात ठेवा. अँड इट गिव्स this saturation level of that output signal. Now what is meant by saturation? If we are providing the input voltage greater than this value, remember that what I said, if we are providing input greater than this value, then this output signal will be saturated. जर मी ह्या व्हॅल्यू पेक्षा इनपुट सिग्नल जर जास्त दिला पाहणो तर आउटपुट सिग्नल काय होतो, सॅच्युरेटेड होतो. म्हणजेच काय, तर बघा इथे आता इथं +10 व्होल्ट आहे, 0 to +10 आहे, पुन्हा 0 to -10 आहे. सो व्हॉट इज द पीक टू पीक व्होल्टेज हियर, VPP. ओके, इथून 0 पोझिशन पासून इथपर्यंत व्होल्टेज 10 व्होल्ट आहे, पण ह्या पोझिशन पासून म्हणजे पॉझिटिव्ह पीक, हा पॉझिटिव्ह पीक आहे. ओके, आणि हा काय आहे, निगेटिव्ह पीक आहे. सो पॉझिटिव्ह पीक टू निगेटिव्ह पीक जे व्होल्टेज असतं बाळांनो त्याला आपण काय म्हणतो, पीक टू पीक व्होल्टेज. आणि हे जे पीक टू पीक व्होल्टेज आहे, we can say here VPP, that is now 20 volt. What I said, this peak to peak voltage is equals to what, 20 volt. Now whenever we can provide the input the greater than 20 volt, or if there is a gain factor and we are providing suppose 1 volt and we are considering here open loop amplifier. ओके, जर आपण ओपन लूप ऑपरेशन एम्प्लिफायर कन्सिडर केला बरोबर इथं, आणि जर इनपुट व्होल्टेज जर मी 1 व्होल्ट दिलं, नीट लक्ष द्या, इनपुट व्होल्टेज जर 1 व्होल्ट दिलं तर 1 into 5000 व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट व्होल्टेज, बिकॉज वी नो द आउटपुट व्होल्टेज VO इज इक्वल्स टू व्हॉट, AV into Vin. हे बेसिक इक्वेशन आहे एम्प्लिफायरचं, हे आपल्याला माहिती आहे. आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल्स टू व्हॉट, AV into Vin. हे बेसिक इक्वेशन आहे बाळांनो. आता इथं AV किती आहे, 5000 आहे.
कारण आपण ओपन लूप ऍम्प्लिफायर कन्सिडर केलाय. ओके, इथं एव्ही 5000 आहे इंटू व्हीन. व्हीन ची व्हॅल्यू किती घेतली मी? फक्त 1 व्होल्ट घेतली. व्हॉट शुड बी दी आउटपुट व्होल्टेज? 5000 व्होल्ट. किती आलं आउटपुट व्होल्टेज बाळांनो? 5000 व्होल्ट आलं अक्रॉस दिस amplifier. But because we are providing there plus VCC and minus V, we are not getting 5000. We are getting the output voltage is equals to what? Between this peak to peak value, that means 20 volt. So what happened about the other voltage? आता 20 volt फक्त मिळते, मग त्या 5000 मधलं जर 20 मिळत असेल तर बाकीचं व्होल्टेज काय झालं? This voltage will be clipped. क्लिपचा अर्थ काय असतो? तर ते सॅच्युरेट होतं किंवा ते कॅन्सल आउट होतं. अँड वी आर गेटिंग ओनली आउटपुट बिटवीन दिस 20 व्होल्ट. रिमेंबर दॅट, आपल्याला जे आउटपुट भेटतं ते फक्त आणि फक्त त्या 20 व्होल्टच्या मध्येच भेटतं जर आपण एसी सिग्नल प्रोव्हाइड केला तर. हे लक्षात घ्या. जर पॉझिटिव्ह डीसी सिग्नल प्रोव्हाइड केला तर आउटपुट व्होल्टेज इज बिटवीन 0 to 10 व्होल्ट. निगेटिव्ह डीसी सिग्नल प्रोव्हाइड केला तर आउटपुट व्होल्टेज इज 0 to -10 व्होल्ट. सो दॅट इज द सॅच्युरेशन लेवल फॉर दिस आउटपुट व्होल्टेज. ओके, ही काय त्याची सॅच्युरेशन लेवल आहे. जरी आउटपुट 10 पेक्षा जास्त आलं तरी आपल्याला आउटपुट तिथं काय भेटणार आहे? 10च भेटणार आहे. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय बाळांनो. जरी आउटपुट व्होल्टेज 10 पेक्षा जास्त आलं तर तरी सुद्धा आपल्याला आउटपुट काय भेटणार आहे? 10च भेटणार आहे, कॉन्स्टंट. सो ग्राफिकल जर रिप्रेझेंटेशन जर ड्रॉ करायचं झालं बाळांनो तर इथं बघा, व्हॉट आय एम सेइंग, इफ आय एम प्रोव्हाइडिंग देअर डीसी व्होल्टेज आणि डीसी व्होल्टेज जर मी प्रोव्हाइड करत असतो तर हळूहळू ऑपरेशन अँप्लिफायरच्या अक्रॉस ते व्होल्टेज इन्क्रीज होईल. पण ज्यावेळी 10 व्होल्ट ही रेंज येईल, आफ्टर दॅट व्हेनेवर आय एम गोइंग टू इन्क्रीज देअर इनपुट व्होल्टेज, किती जरी मी इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज केलं तरी मला कॉन्स्टंटली काय मिळणार आहे? आउटपुट साइडला व्हीओ इज कॉन्स्टंट अँड इट इज रिलेटेड टू व्हॉट? 10 व्होल्ट. हे लक्षात घ्या. तो कॉन्स्टंट भेटणार आहे मला. किती जरी मी इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज केलं तरी मला व्हीओ काय मिळणार आहे बाळांनो? कॉन्स्टंटच भेटणार आहे. It cannot be changed. Remember that it cannot be changed. It will be constant for every input voltage greater than 10. Is it clear to all of you? So what happened in this figure? Whenever the input voltage is 1 volt and gain is infinite, that means practically it is 5000. So 5000 into 1, we are getting the output voltage is 5000 volt. Remember that. आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज किती मिळालं? 5000 व्होल्ट मिळालं. तर ह्यावेळी त्या वेव्हफॉर्म मध्ये काय चेंज होतो? जर मी तिथं एसी सिग्नल दिला असेल 1 व्होल्ट अँप्लिट्यूडचा, तर इथं जे मला अँप्लिट्यूड किंवा इथं जो सिग्नल मिळतो दॅट इज सॅच्युरेटेड सिग्नल अँड इन दिस फॉर्म ऑफ व्हॉट? अ स्क्वेअर वेव्ह. हा जो सिग्नल आहे मला काय मिळतो बाळांनो आउटपुटला? तर स्क्वेअर वेव्हच्या फॉर्म मध्ये मिळतो. वाय? बिकॉज दी आउटपुट विल क्लिप. आउटपुट काय होतं? इथं क्लिप होतं. हे लक्षात घ्या. अँड वी आर गेटिंग देअर स्क्वेअर वेव्ह. And this kind of application we can use in comparators. Remember that. हे आपण comparators मध्ये यूज करतो. स्मिथ ट्रिगर मध्ये याचा यूज केला जातो. पण इथे ज्यावेळी आपण क्लोज लूप बद्दल बोलतोय तर क्लोज लूप मध्ये गेन आपण ऍडजस्ट करू शकतो आणि ओपन लूप मध्ये आपण गेन ऍडजस्ट करू शकत नाही. हे लक्षात घ्या. And that's why there is a necessity of a closed loop. Okay, to adjust the finite gain. What I said? To adjust the फायनाईट गेन. हे लक्षात ठेवा बाळांनो. ओके, तर इथं गेन फॅक्टर हा खूप महत्वाचा आहे. पुन्हा तो ओपन लूप आहे की क्लोज लूप आहे? मी काय म्हणलं की याच्यावर ऑलरेडी एक क्वेश्चन विचारला होता, व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ ए क्लोज लूप अँप्लिफायर, ऑपरेशन अँप्लिफायर. क्लोज लूप अँप्लिफायरची ऑपरेशन अँप्लिफायरची गरज का असते? सो दॅट इज द रिझन. इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग देअर ओपन लूप ऑपरेशन अँप्लिफायर, so obviously we can't control their gain. Output must be saturated. हे लक्षात घ्या. आउटपुट काय होतं? सॅच्युरेट होतं बाळांनो. आणि जर आउटपुट सॅच्युरेट होत असेल, आउटपुट जर क्लिप होत असेल, so that is the not useful for our applications. Which applications? Which are related to closed loop like addition, subtraction, okay, integration is there, then differentiation is there. So ह्या ऍप्लिकेशन साठी आपण ओपन लूप नाही यूज करू शकत. हे लक्षात घ्या. आणि त्यावेळी आपल्याला फक्त आणि फक्त क्लोज लूपच यूज करायचं आहे. मी ओपन लूप कुठे यूज करायचं म्हणून सांगितलं तर कंपॅरेटरच्या वेळी, ज्यावेळी आपल्याला इनपुट्स कम्पेअर करायचं आहे, हाय आहे की लो आहे. ओके, सो ऍट दॅट टाइम वी कॅन कन्सिडर देअर
ऑब्विसली ओपन लूप एम्प्लिफायर ऍज अ कंपॅरेटर, रिमेंबर दॅट. पण क्लोज लूप मध्ये आपल्याला काही अशा ऍप्लिकेशन्स रन करायचे आहेत, लाईक ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, तिथं आपल्याला ओपन लूप एम्प्लिफायर यूज करून चालत नाही. So we should require their closed loop amplifier. So what is the requirement there of closed loop amplifier? Because we are manually adjust their gain. हे लक्षात घ्या भावनो, आपण मॅन्युअली तिथं गेन ऍडजस्ट करू शकतो. and that is the reason there is a necessity of what the closed loop amplifier. जसं आता मी इथं सांगितलं की फॉर एक्झाम्पल जर आपण 1.6 मिली व्होल्ट एवढं कमी व्होल्टेज घेतलं तर ओपन लूप मध्ये त्याचा आउटपुट व्होल्टेज काय असणार आहे? आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू व्हॉट 5000 इंटू 1.6 मिली व्होल्ट. बरोबर आहे ना? 5000 ही गेन आहे, प्रॅक्टिकल गेन म्हणतो आपण त्याला ओपन लूप एम्प्लिफायरची. 5000 इंटू 1.6 मिली व्होल्ट, दॅट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻³ व्होल्ट. सो इथं 10⁻³ आहे, 5 इंटू 10⁻³, 1.6 इंटू 10⁻³ -3 and +3 get cancel. So 5 into 1.6, what should be the answer? Answer is equals to what? The 8 volt. So 8 volt आलं. So 8 volt इथं सॅच्युरेट होणार नाही. ओके, इथं आपल्याला आउटपुट भेटेल. पण ज्यावेळी मी इथं इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज करेन, सपोज दिस इज 2 मिली व्होल्ट और सपोज इट इज 2.5 मिली व्होल्ट. जर मी 2.5 मिली व्होल्ट केलं किंवा 2 व्होल्ट पेक्षा व्हॅल्यू जास्त केली, at that time the voltage start to clipping. Look at here, it is 2.5 into now 5. What should be the answer? 2.5 into 5, it is equals to what? So तेवढा आपल्याला काय येणार आहे? आउटपुट व्होल्टेज येणार आहे. So it is near about what? It is near about किती आन्सर येणार बाळांनो सांगा? 25. एक्झॅक्टली 12.5 प्रतीक्षा, व्हेरी गुड. इट इज 12.5. सो इथं जर 12.5 आउटपुट भेटत असेल आपल्याला, मी कुठला सिग्नल अप्लाय केलाय? डीसी. सो मी सांगितलं पॉझिटिव्ह डीसी जर मी अप्लाय करत असेल तर आउटपुटची रेंज काय असणार आहे? 0 to +10 असणार आहे. सो दिस +10 to -10, दिस रेंज फॉर एसी सिग्नल, रिमेंबर दॅट. ही रेंज कोणासाठी आहे? एसी सिग्नल साठी आहे. मी आता इथे काय प्रोव्हाइड केलाय? डीसी सिग्नल प्रोव्हाइड केलाय 2.5 मिली व्होल्ट. पण हा ओपन लूप असल्यामुळं मला इथं जे आउटपुट व्होल्टेज मिळालं ते किती मिळालं? व्हीओ इज इक्वल्स टू किती मिळालं बघा? व्हीओ इज इक्वल्स टू इट इज 5000 इंटू 2.5 मिली व्होल्ट. हे लक्षात घ्या, 2.5 मिली व्होल्ट म्हणजेच किती मिळालं? इट इज 12.5. ओके, आणि जर मला 12.5 मिळत असेल, माझी रेंज किती आहे? 10 व्होल्टचीच आहे. सो 12.5 मिळालं म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज काय होणार बाळांनो? क्लिप होणार. हे लक्षात घ्या, आउटपुट व्होल्टेज काय होणार? क्लिप होणार. बिकॉज दी रेंज इज अप टू 10 व्होल्ट, बिकॉज वी आर प्रोव्हाइडिंग देअर +10 व्होल्ट फॉर प्लस VCC and -10 व्होल्ट फॉर -VEE. हे लक्षात घ्या. आणि आउटपुट व्होल्टेज किती मिळालं आपल्याला? 12.5 मिळालं. म्हणजे सॅच्युरेशन लेवलची लेवल काय झाली? क्रॉस झाली. and that's why output must be what? This saturated. 10 व्होल्ट पेक्षा जास्त आउटपुट मिळालं की आउटपुट काय होणार आहे? सॅच्युरेट होणार. तर ही लेवल आपण डिफरंट घेऊ शकतो, +10 -10 च्या ऐवजी आपण +12 -12 घेऊ शकतो. सो आउटपुट विल बी सॅच्युरेटेड अप टू व्हॉट? +12 and -12. ओके, मी काय सांगितलं तर डीसी सिग्नलला ज्यावेळी पॉझिटिव्ह डीसी सिग्नल प्रोव्हाइड करणार त्यावेळी रेंज काय असणार आहे? 0 to +. हे लक्षात घ्या. आणि ज्यावेळी निगेटिव्ह डीसी सिग्नल प्रोव्हाइड करणार 0 to -, दिस इज रेंज. आणि ज्यावेळी एसी सिग्नल प्रोव्हाइड करणार त्यावेळी आपण ही पीक टू पीक रेंज घेतो, म्हणजे प्लस टू मायनस ही रेंज घेतो. हे लक्षात ठेवा. whenever we can provide their AC signal, we can get their +10 to -10. आता फॉर एक्झाम्पल मी इथं एसी सिग्नल घेतो ऍज अ इनपुट. If I am providing here AC signal as an input and I am providing there 2.5 volt, again look here, I am providing there 2.5 millivolt in AC signal, then the amplitude of that AC signal is now 2.5 volt. So whenever it is multiplied by 5000, remember that it is multiplied by 5000, then what happen? I am getting there, it is 12.5 volt amplitude. That means it is between this signal. हे लक्षात घ्या. हा आता या सिग्नलच्या मध्ये असेल. का असेल? कारण ही जी पीक टू पीक एम्प्लिट्यूड आपल्याला मिळालेली 12.5 आहे, ती ग्रेटर दॅन 20 आहे का?
नाही. ग्रेटर दॅन 20 आहे का? नाही. 12.5 आहे. सो ज्यावेळी आपण एसी सिग्नल देतो बाळांनो, त्यावेळी जी रेंज असते ती आपण पीक टू पीक कन्सिडर करतो, हे लक्षात घ्या. म्हणजे +10 to -10. सो टोटल व्होल्टेज इज देअर, पीक टू पीक व्होल्टेज इज देअर 20 व्होल्ट. सो ज्यावेळी 20 व्होल्ट पेक्षा जास्त आउटपुट व्होल्टेज असेल त्याच वेळी आउटपुट क्लिप होणार. आता फॉर एक्झाम्पल मी इथं 2.5 व्होल्टच्या ऐवजी 5 मिली व्होल्ट देतो. ओके, जर मी 5 मिली व्होल्ट अँप्लिट्यूड दिली तर इथं काय होईल बघा. सो इट इज 5 मिली व्होल्ट into 5000. So I am getting the answer, there is a 25 volt. आता बघा इथं 25 मिळालं म्हणजे इथं जो मला एसी सिग्नल मिळणार आहे तो ऑब्विसली क्लिप होणार आहे. कारण व्हॉट इज द आउटपुट रेंज? बिकॉज ऑफ प्लस VCC and मायनस V, आउटपुट रेंज इज इक्वल टू व्हॉट? 20 व्होल्ट. पीक टू पीक व्होल्टेज किती आहे? 20 व्होल्ट आहे. हे 20 व्होल्ट का आहे? कारण आपण इथं 10 व्होल्ट आणि -10 व्होल्ट प्रोव्हाइड केले आणि म्हणूनच याची पीक टू पीक रेंज किती आली? 20 व्होल्ट आली. आणि मला आउटपुट व्होल्टेज किती मिळतंय अक्रॉस दिस ओपन लूप एम्प्लिफायर? 25 व्होल्ट. दॅट मीन्स ऑब्विसली हिअर द क्लिपिंग ऑफ द आउटपुट व्होल्टेज, म्हणजे इथंच काय होईल? आउटपुट व्होल्टेज भावना अशा पद्धतीने क्लिप होईल. ओके, तो जसं जसं तुम्ही आउटपुट इनपुट व्होल्टेज चेंज कराल किंवा इन्क्रीज कराल त्यावेळी काय होईल? द आउटपुट व्होल्टेज स्टार्ट टू क्लिपिंग मॅक्सिमम and at the end you are getting the pure square wave across the output voltage in open loop operation amplifier. So that is the open loop. जर आपण ओपन लूप यूज केला बाळांनो तर आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी अशा पद्धतीनं क्लिपिंगचे आउटपुट भेटतात, कारण याचा गेन काय असतो बाळांनो? इन्फायनाइट असतो. हे लक्षात घ्या. ओके, and that's why we can use there mostly or there is a necessity of what? The closed loop amplifier. ओके, म्हणूनच काय कशाची गरज असते तिथं? क्लोज लूप एम्प्लिफायरची गरज असते, कारण इथं आपण गेन कंट्रोल करू शकत नाही. हे लक्षात घ्या. वी कांट कंट्रोल द गेन हिअर. सपोज द प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू इज 5000. सो दिस 5000 इज ऑलवेज मल्टिप्लाय विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? इनपुट. हे लक्षात घ्या. हा 5000 ची व्हॅल्यू आहे ती ऑलवेज काय होणार आहे? जे काही तुमचं इनपुट व्होल्टेज असेल त्याशी कंटिन्युअसली ती काय होणार आहे? मल्टिप्लाय होत राहणार. आणि त्यामुळे मोस्टली आउटपुट जे आपल्याला भेटणार ते काय भेटणार आहे? इन टर्म्स ऑफ क्लिपिंग, इन टर्म्स ऑफ सॅच्युरेशन, बिकॉज देर इज अ लिमिट ऑफ व्हॉट? प्लस VCC and मायनस V. वी कॅन चेंज दिस लिमिट. ऑब्विसली हे लिमिट आपण चेंज करू शकतो, कारण डिफरंट पॉवर सप्लाय अवेलेबल आहेत. मी आधीच सांगितलं. हे कशावर डिपेंड असतं? तर ड्युएल पॉवर सप्लायवर डिपेंड असतं किती व्होल्टेज द्यायचं. 5 व्होल्टचे पण अवेलेबल आहेत, 505 म्हणतो आपण त्याला. ओके, 10 हे इथं 10 लिहिलेलं आहे, 10 0 10. सिमिलरली 15 व्होल्टचे अवेलेबल आहेत, 12 व्होल्टचे अवेलेबल आहेत, त्यानंतर 24 व्होल्टचे सुद्धा अवेलेबल आहेत ड्युएल पॉवर सप्लाय. जर आता मला सांगा 24 या व्होल्टेजचा जर ड्युएल पॉवर सप्लाय असेल तर त्याची पीक टू पीक रेंज किती असणार आहे? व्हॉट इज द पीक टू पीक रेंज ऑफ दॅट व्होल्टेज? टेल मी फास्ट. किती असणार आहे पीक टू पीक रेंज? मी काय म्हणलं? 24 व्होल्टचा ड्युएल पॉवर सप्लाय आहे. ओके, 24 म्हणजे इथं जे मी 10 लिहिलंय त्याच्याऐवजी मी काय लिहिणार? 24 लिहिणार आणि इथं -24 लिहिणार. हा, किती येणार आहे त्याचं पीक टू पीक व्होल्टेज? किती असणार आहे पीक टू पीक व्होल्टेज? 24 चा असेल तर पीक टू पीक व्होल्टेज काय असेल? टेल मी फास्ट. ओके वेदांत, व्हेरी गुड. इट इज 48 व्होल्ट. ओके, बरोबर आहे बाळ. किती व्होल्ट असणार आहे? 48. नीट बघा मी काय सांगितलं. इथं 12 व्होल्ट मी प्रोव्हाइड केलाय, सॉरी 24 व्होल्ट प्रोव्हाइड केलाय आणि इथं -24 व्होल्ट प्रोव्हाइड केलाय. सो पीक टू पीक व्होल्टेज किती झालं? 24 + 24 इट इज 48 व्होल्ट. किती झालं? 48 व्होल्ट झालं. आता मला सांगा 15 व्होल्टचा असेल ड्युएल पॉवर सप्लाय, +15 -15, व्हॉट इज द पीक टू पीक व्होल्टेज? पीक टू पीक व्होल्टेज काय असणार आहे? +15 आणि -15. व्हेरी गुड प्रतीक्षा. 30 व्होल्ट. व्हेरी गुड विठ्ठल. 30 व्होल्ट. व्हेरी गुड वेदांत. 30 व्होल्ट असणार आहे. आणि हे व्होल्टेज म्हणजेच काय बाळांनो? मी सांगितलं. व्हेरी गुड साक्षी. हे व्होल्टेज म्हणजेच काय आहे? तर सॅच्युरेशन लेवल डिसाइड करतं. कोणासाठी? ओपन लूप एम्प्लिफायर साठी आणि ऑब्विसली क्लोज लूप एम्प्लिफायर साठी. याचा अर्थ
क्लोज लूप एम्प्लिफायर मध्ये सुद्धा आपल्याला तिथं सॅच्युरेशन लेवल येणार आहे ज्यावेळी आपण ते व्होल्टेज क्रॉस करेल. सो पीक टू पीक व्होल्टेज कधी कन्सिडर करायचं, ज्यावेळी इनपुट व्होल्टेज काय असेल, एसी सिग्नल असेल, हे लक्षात ठेवा. So whenever input voltage is AC signal, at that time we can consider their peak to peak voltage. That means positive value to negative value voltage. And whenever there is a DC signal, it is either positive or negative. We know that DC signal positive असू शकतो किंवा निगेटिव्ह असू शकतो. So ज्यावेळी पॉझिटिव्ह असेल त्यावेळी we can consider the range from 0 to plus VCC. हे लक्षात घ्या. आपण कुठली रेंज कन्सिडर करणार, 0 to plus VCC. And whenever the voltage is negative, at that time we can consider the range from 0 to minus V for DC signal. ओके, डीसी सिग्नल साठी थोडासा चेंज असतो, हे लक्षात घ्या की पीक टू पीक आपण व्होल्टेज कन्सिडर करत नाही, तिथं आपण पीक व्होल्टेज कन्सिडर करतो 0 to -12. आणि इथं जर पॉझिटिव्ह व्होल्टेज दिलं तर ऑब्व्हियसली रेंज काय असणार आहे, 0 to +12 असणार आहे. आता याच्यामध्ये इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर पण असतो म्हणून, तर इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर असताना जर निगेटिव्ह व्होल्टेज दिलं तर एक्झॅक्टली रिव्हर्स होतं पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. ओके, सो त्यावेळी फक्त रिव्हर्स केस कन्सिडर करायची. म्हणजेच काय, आता फॉर एक्झाम्पल मी निगेटिव्ह व्होल्टेज देत असेल इन्व्हर्टिंगला, तर मला आउटपुटला काय भेटणार आहे, 180 डिग्री फेज शिफ्ट भेटणार आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज मला तिथे भेटणार आहे. ओके, अँड ऍट दॅट टाइम वी कॅन कन्सिडर दिस रेंज 0 to 24. ओके, अँड इफ आय एम प्रोव्हाइडिंग इनपुट व्होल्टेज पॉझिटिव्ह टू इन्व्हर्टिंग, then I am getting output negative. So I want to consider the 0 to -V for DC signal. I am talking about the DC signal. Remember that. And when there is a AC signal, at that time we can consider this peak to peak voltage. That means 24 to 24. Total voltage is 48 volt. So for AC signal we can consider, if battery voltages are 24 volt, then we can consider their peak to peak value 48 volt for AC signal. ओके, म्हणजे ज्यावेळी आपलं आउटपुट व्होल्टेज 48 व्होल्ट पेक्षा जास्त जाईल त्यावेळी आउटपुट व्होल्टेज काय होईल, क्लिप होईल. ओके, अदरवाइज इट विल नॉट क्लिप किंवा इट विल नॉट सॅच्युरेट. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सगळ्यांना समजलं द नेसेसिटी ऑफ क्लोज लूप. ओके, आणि म्हणूनच इथं क्लोज लूपची गरज असते. सो हे सगळं मी कशाबद्दल सांगितलं, ओपन लूप बद्दल सांगितलं. ओपन लूप मध्ये फर्स्ट थिंग, आउटपुट विल बी क्लिप. ओके, मॅक्सिमम आउटपुट जरी स्विंग झाला असेल तरी आउटपुट काय होतं, क्लिप होतं, सॅच्युरेट होतं. त्यामुळे आपण ओपन लूप पेक्षा जास्त काय यूज करतो, क्लोज लूप एम्प्लिफायर यूज करतो. अगेन इन ओपन लूप दी गेन इज इनफायनाइट. गेन काय असते, इनफायनाइट असते, म्हणूनच तर तिथं सॅच्युरेशन होतं, हे लक्षात घ्या. आणि गेन इनफायनाइट असल्यामुळेच आपण ओपन लूप मोस्टली यूज करत नाही. We can use their closed loop. Okay, so that's why, or we can say for this reason there is a necessity of what, the closed loop operation amplifier. Is it clear to all of you? समजलं सगळ्यांना? Okay, now the next point, the block diagram. Block diagram of operation amplifier. In short लिहितो मी इथं op amp. Block diagram of op amp. So look here, this block diagram consists majorly 3 blocks. ओके, आपण 3 ब्लॉक कन्सिडर करतो इथं. आता हे 3 ब्लॉक्स कुठले कुठले आहेत? पहिला ब्लॉक असतो इनपुट स्टेज. फर्स्ट ब्लॉक इज इनपुट स्टेज. सेकंड ब्लॉक इंटरमिडिएट स्टेज. अँड थर्ड ब्लॉक दॅट इज आउटपुट स्टेज. सो ज्यावेळी आपण ऑपरेशन एम्प्लिफायरची ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करतो म्हणून, त्यावेळी नेहमी लक्षात ठेवायचं मेन 3 ब्लॉक असतात. पहिला ब्लॉक कुठला असतो, तर इनपुट स्टेज असतो. सेकंड ब्लॉक इंटरमिडिएट स्टेज अँड थर्ड ब्लॉक आउटपुट स्टेज. ओके, आणि त्या इंटरमिडिएट स्टेज मध्ये 3 स्टेजेस असतात, ते मी तुम्हाला दाखवतो आता. पण इकडे लक्ष द्या की बेसिक जी डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये आपण किती ब्लॉक्स ड्रॉ करतो, ओनली वी कॅन ड्रॉ देअर 3 ब्लॉक्स. हे लक्षात घ्या, आपण तिथं फक्त आणि फक्त 3च ब्लॉक्स ड्रॉ करतो. पहिला जो ब्लॉक आहे मी आता सांगितलं की इनपुट स्टेज आहे, इनपुट स्टेज. ओके, इथं आपण 2 इनपुट्स प्रोव्हाइड करणार आहोत, इन्व्हर्टिंग आणि कुठला, नॉन इन्व्हर्टिंग. हे एक लक्षात ठेवा.
त्यानंतर सेकंड जो ब्लॉक आहे दॅट इज कॉल्ड इंटरमिडिएट स्टेज. इंटरमिडिएट स्टेज. आणि लास्ट जो ब्लॉक आहे बाळांनो दॅट इज कॉल्ड आउटपुट स्टेज. ओके, सो मेजरली ऑपरेशन एम्प्लीफायर मध्ये और वी कॅन से इनसाइड द ऑपरेशन एम्प्लीफायर देर आर 3 blocks. First input stage, second intermediate stage, and last one that is output stage. So बाळांनो याच्यावर क्वेश्चन काय विचारलाय बघा मोस्ट ऑफ टाइम. सो दिस इज Vin. याच्यावर मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन विचारला बाळांनो एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्प्लीफायर. काय क्वेश्चन विचारतात? एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्प्लीफायर. तर ज्यावेळी असा क्वेश्चन असेल तर ही तर एक फिगर आहेच, पण ही बेसिक फिगर झाली बाळांनो. तर याच्यामध्ये काय काय असतं ते आता मी इथं ड्रॉ करणार आहे, तर नीट लक्ष द्या. सो पहिला जो इनपुट स्टेजचा ब्लॉक आहे इट कन्सिस्ट दी डिफरन्शियल एम्प्लीफायर and this differential amplifier is or it has balance output. Balance output म्हणजे मी सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं, ज्यावेळी आपण पॉइंट ए आणि पॉइंट बी च्या अक्रॉस आउटपुट चेक करतो त्यावेळी त्याला काय म्हणतात? बॅलन्स आउटपुट डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. आणि ज्यावेळी आपण विथ रिस्पेक्ट टू ए अँड ग्राउंड किंवा विथ रिस्पेक्ट टू बी अँड ग्राउंड हे सिंगल आउटपुट घेतो त्यावेळी त्याला काय म्हणतात? अनबॅलन्स आउटपुट. ओके, सो इथं 2 डिफरन्शियल एम्प्लीफायर यूज केले जातात. कशामध्ये? The inside of operation amplifier there is a 2 differential amplifier. First one that is balanced and second one that is unbalanced. So unbalanced means we are getting there only one output and balanced means we are getting there 2 outputs across the point A and point B. Differential amplifier ची डायग्राम आठवते का बघा? त्याच्यामध्ये मी कलेक्टरचे अक्रॉस T1 चा कलेक्टर आणि T2 चा कलेक्टर 2 पॉइंट घेतले होते, A पॉइंट आणि B पॉइंट, आणि मध्ये ग्राउंडचा सिम्बॉल ड्रॉ केला होता. जर ज्यावेळी आपण पॉइंट ए आणि पॉइंट बी च्या अक्रॉस आउटपुट चेक करतो त्यावेळी त्याला काय म्हणतात? बॅलन्स आउटपुट. हे लक्षात घ्या. आणि पॉइंट ए आणि ग्राउंडच्या अक्रॉस आउटपुट चेक करतो त्यावेळी त्याला काय म्हणतात? अनबॅलन्स. ओके, सो दिस इनपुट स्टेज कन्सिस्ट, इनपुट स्टेज काय कन्सिस्ट करते बघा, तर फर्स्ट डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. तर इथं मी लिहितो. सो दिस इज फिगर ए वी कॅन से. आता मी फिगर बी ड्रॉ करतो इथे. तर याच्यामध्ये मी लिहितो डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. शॉर्ट मध्ये लिहितो बाळांनो इथं डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. ओके, बॅलन्स. बॅलन्स मी लिहिले फक्त. बॅलन्सचा अर्थ काय? इथं बॅलन्स आउटपुट असणार आहे आणि जे इनपुट्स आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत ते इथं प्रोव्हाइड करणार आहोत, म्हणजे इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग ते 2 इनपुट्स इथं प्रोव्हाइड केले. बॅलन्सचा अर्थ काय असतो? वी आर गेटिंग देअर 2 आउटपुट्स. तर इथं आपल्याला 2 आउटपुट भेटणार आहेत अक्रॉस पॉइंट ए अँड पॉइंट बी. सो हे झाल्यानंतर पुन्हा इथे एक डिफरन्शियल एम्प्लीफायर असतो. फुल क्लिअर? अगेन देयर इज अ डिफरन्शियल एम्प्लीफायर, बट दिस डिफरन्शियल एम्प्लीफायर इज अनबॅलन्स्ड. अनबॅलन्स्ड हा काय असतो? अनबॅलन्स असतो. हे लक्षात घ्या. त्यानंतर पुन्हा हा झाल्यानंतर याच्या पुढे असतो इमिटर फॉलोअर. ह्याच्या पुढे काय असतं? इमिटर फॉलोअर सर्किट असतं. इमिटर फॉलोअर. इमिटर फॉलोअर. आफ्टर दॅट, आफ्टर इमिटर फॉलोअर देर इज ए, look at here, after emitter follower there is a लेवल शिफ्टर. डीसी लेवल शिफ्टर म्हणतो आपण त्याला. इथं जो असतो तो काय असतो? डीसी लेवल शिफ्टर. आणि ऍट द एंड देर इज ए आउटपुट स्टेज अँड दिस आउटपुट स्टेज कन्सिस्ट दी पॉवर एम्प्लीफायर. हे लक्षात घ्या. आउटपुट स्टेज मध्ये जो असतो दॅट इज कॉल्ड दी पॉवर एम्प्लीफायर. सो इथं मी लिहितोय बघा पॉवर एम्प्लीफायर. ओके, मी शॉर्ट मध्ये लिहिले. इथं आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज भेटतं
अँड दिस इज द Vin. तिथं आपण काय प्रोव्हाइड करतो, इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग Vin प्रोव्हाइड करतो. आता त्या डिफरन्शियल अँप्लिफायरला कॉन्स्टंट करंट सोर्स प्रोव्हाइड करावा लागतो. तर इथून तो कॉन्स्टंट करंट सोर्स प्रोव्हाइड केला जातो टू ऍक्टिव्हेट दी टू ट्रान्झिस्टर. त्याच्यामध्ये जे दोन ट्रान्झिस्टर असतात डिफरन्शियल अँप्लिफायर मध्ये, ते ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी आपल्याला त्याला बेसला एक कॉन्स्टंट करंट सोर्स द्यावा लागतो. आणि याचा ऍडव्हान्टेज आणखी एक आहे, ज्यावेळी आपण कॉन्स्टंट करंट सोर्स प्रोव्हाइड करतो, सो इट इज हेल्पफुल टू रिमूव्ह दी नॉईज. रिमेंबर दॅट. ते नॉईज कॅन्सलेशन साठी पण काय होतं, हेल्पफुल ठरतं, किंवा नॉईज रिजेक्शन करण्यासाठी सुद्धा हा कॉन्स्टंट करंट सोर्स हेल्पफुल ठरतो. हे लक्षात घ्या. इथं मी लिहितो कॉन्स्टंट करंट सोर्स असतो. ऍक्च्युली हा करंट सोर्स आपण कशासाठी प्रोव्हाइड करतोय, तर ऍक्टिव्हेट दी ट्रान्झिस्टर. ओके, ट्रान्झिस्टर 1 अँड ट्रान्झिस्टर 2 डिफरन्शियल अँप्लिफायर मध्ये आपण बघितले दोन ट्रान्झिस्टर्स असतात, T1 अँड T2. तर ते ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी ऍक्च्युली आपल्याला हा कॉन्स्टंट करंट सोर्स प्रोव्हाइड करावा लागतो. ओके, सो लुक इट हियर. सो दिस इज actual or brief block diagram we can say. So this figure B is brief block diagram of operation amplifier. ओके, ही पण ब्लॉक डायग्राम आहे आणि ही पण ब्लॉक डायग्रामच आहे. तर ही फक्त मी बेसिक ब्लॉक डायग्राम इथे ड्रॉ केली आहे. इनपुट स्टेज, इंटरमिडिएट स्टेज आणि आउटपुट स्टेज. आता इनपुट स्टेज म्हणजेच काय, तर हे दोन ब्लॉक विच कन्सिस्ट व्हॉट, फर्स्ट डिफरन्शियल अँप्लिफायर अँड कॉन्स्टंट करंट सोर्स. सो दिस इज इनपुट स्टेज. मी ते ऍरो करून दाखवतो. ही इनपुट स्टेज झाली. आता इंटरमिडिएट स्टेज म्हणजेच काय, हे नेक्स्ट 3 ब्लॉक जे आहेत, कुठून, डिफरन्शियल अँप्लिफायर अनबॅलन्स टू डिफरन्शियल अँप्लिफायर अनबॅलन्स टू डीसी लेवल शिफ्टर, ही झाली इंटरमिडिएट स्टेज. ओके, हा जो डॉटेड पोर्शन आहे ही म्हणजे काय, हे 3 ब्लॉक जे आहेत दॅट इज अंडर इंटरमिडिएट स्टेज. अँड दिस लास्ट ब्लॉक इज कन्सिस्ट दी आउटपुट स्टेज. हे लक्षात घ्या. हा लास्ट ब्लॉक म्हणजेच काय, पॉवर अँप्लिफायरचा आउटपुट स्टेज आहे. नाव लुक इट दी एक्सप्लेनेशन. आता एक्सप्लेनेशन कसं लिहायचंय बघा आपल्याला याच्यामध्ये. तर ज्यावेळी तुम्ही याच्यावर एक्झाम्पलला क्वेश्चन विचारतील, एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपॅम्प, सो मोस्टली तुम्ही ही डायग्राम फिगर बी ड्रॉ करा. हे लक्षात घ्या. आणि त्याच्यामध्ये असं डॉटेड पार्ट करून दाखवा की ही इनपुट स्टेज आहे, ही 3 ब्लॉकची इंटरमिडिएट स्टेज आहे, आणि हा जो लास्टचा ब्लॉक आहे तो म्हणजेच काय, आउटपुट स्टेज आहे. सो असा डॉटेड बॉक्स करून काय करायचं, ते शो करायचं, आउटपुट स्टेज, इंटरमिडिएट स्टेज आणि इनपुट स्टेज. पण वर्किंग लिहिताना तुम्हाला 3 स्टेप मध्येच लिहायचं आहे. पहिलं इनपुट स्टेज, सेकंड फॉर इंटरमिडिएट स्टेज, अँड थर्ड फॉर आउटपुट स्टेज. हे लक्षात घ्या. ज्यावेळी तुम्ही एक्सप्लेनेशन लिहिणार त्यावेळी 3 स्टेप मध्ये एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे किंवा त्याचं वर्किंग लिहायचं आहे. इनपुट स्टेज, इंटरमिडिएट स्टेज आणि आउटपुट स्टेज. नाउ लुक इट हियर हाऊ we can write their explanation of this block diagram. So first step that is for input stage. So पहिल्यांदा हेडिंग आपण काय लिहिणार, इनपुट स्टेज असं लिहिणार. Now this input stage consists the differential amplifier with balance output, okay, and constant current source. So what is the requirement of this input stage? We are providing the 2 inputs. First thing that is inverting and non inverting. इथं आपण 2 इनपुट प्रोव्हाइड करतोय बाळांनो, इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंग. अँड ऍज वेल ऍज दिस इनपुट स्टेज हॅज 2 आउटपुट्स. लुक इट हियर. इथं आपल्याला 2 आउटपुट भेटतात कारण हा बॅलन्स आउटपुट आहे. बॅलन्स आउटपुट म्हणजे मी काय सांगितलं, वी आर चेकिंग द आउटपुट अक्रॉस पॉइंट ए अँड पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. रिमेंबर दॅट. जो मी डिफरन्शियल अँप्लिफायरची सर्किट डायग्राम दाखवली होती त्याच्यामध्ये पॉइंट ए आणि पॉइंट बी दाखवले होते अक्रॉस दी कलेक्टर ऑफ ट्रान्झिस्टर T1 अँड T2. ओके, त्यावेळी त्या ए आणि बी च्या अक्रॉस जर आपण व्होल्टेज चेक केलं तर त्याला काय म्हणतात, बॅलन्स. ओके, बॅलन्स आउटपुट म्हणजे 2 आउटपुट भेटणार आहेत पॉइंट ए आणि पॉइंट बी च्या अक्रॉस. अँड वी कॅन कंटिन्युअसली प्रोव्हाइड हियर कॉन्स्टंट करंट सोर्स टू ऍक्टिव्हेट द ट्रान्झिस्टर, और वी कॅन से द रिजेक्शन ऑफ कॉमन रिजेक्शन ऑफ व्हॉट, द नॉइज. वी कॅन प्रोव्हाइड देअर कॉन्स्टंट करंट सोर्स. ओके, इज इट क्लिअर? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट स्टेज. इनपुट स्टेज मध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे, वी कॅन प्रोव्हाइड देअर इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग 2 इनपुट्स, and we are getting 2 output because it consists differential amplifier balance output. Okay, balance output, that's why we are getting the 2 outputs. The input impedance of the differential amplifier is very very high. What I said, input impedance of the differential amplifier is very very high, output impedance is very low.
we can provide here constant current source for the transistor T1 and T2 at the base side, as well as because of this constant current source, the noise will be removed. Okay, or we can say there is a rejection of noise because of this constant current source. Then second thing about the intermediate stage. Now step number 2. आता step number 2 काय असणार आहे एक्सप्लेनेशन मध्ये? Intermediate stage. Now intermediate stage consists 3 different blocks. First, that is differential amplifier unbalanced. Okay, unbalanced output, differential amplifier, unbalanced output. Second block, emitter follower, and third block, DC level shifter. Now how it works? Look at here. So whenever this output is differential amplifier balanced output is provided to differential amplifier unbalanced. So that means we are getting there only one output. इथं दोन इनपुट्स आहेत त्याला, पण अनबॅलन्स आउटपुट म्हणजे काय? आपल्याला फक्त एकच आउटपुट घ्यायचं, either point A किंवा either point B ला. What I said, we can take there only one output for point across the point A or across the point B with respect to ground. जे मी 2 पॉइंट शो केले होते त्या सर्किट डायग्राम मध्ये, त्यामध्ये पॉइंट ए च्या अक्रॉस किंवा पॉइंट बी च्या अक्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपल्याला आउटपुट घ्यायचं आहे, म्हणजे सिंगल आउटपुट घ्यायचं आहे. सो दिस इज सिंगल एंडेड आउटपुट. दिस एम्प्लीफायर कंसिस्ट single ended output, that's why it is unbalanced, remember that. Okay, so this differential amplifier again consists high input resistance or impedance, we can say. The gain is high for this differential amplifier. Okay, gain काय असते याची खूप जास्त असते किंवा हाय असते असं म्हणूया आपण. And this high gain signal is provided to emitter follow circuit. Now what is the use of emitter follow circuit? Again this emitter follow circuit is made with the help of what? Transistor. हे लक्षात घ्या बाबा, हे ट्रान्झिस्टर पासूनच बनवलं जातं. इमिटर फॉलो सर्किट मध्ये ट्रान्झिस्टरच असतो, लेवल शिफ्टर मध्ये सुद्धा ट्रान्झिस्टर असतो, पॉवर एम्प्लीफायर मध्ये सुद्धा ट्रान्झिस्टर असतो. सो हे सगळे जे ब्लॉक्स आहेत बाबा, इट इज बिलॉंग्स टू ट्रान्झिस्टर, रिमेंबर दॅट. ओके, फक्त सर्किटचे अरेंजमेंट आपण डिफरंट वे ने करतो, पण त्याच्यामध्ये इंटरनली काय असतात? सर्किटमध्ये ट्रान्झिस्टरच असतात, हे लक्षात घ्या. ओके, तर डायग्राम सुद्धा मी इथे ड्रॉ करू शकतो, पण आपल्याला एवढ्या डिटेल्स मध्ये जायची गरज नाही आहे तुमच्या सिलेबससाठी. ओके, सो फक्त एवढं लक्षात ठेवा की या ब्लॉक मध्ये काय काय असतं आणि हाऊ इट वर्क्स, हे फक्त तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे. इज इट क्लिअर? सो differential amplifier unbalanced output means what? We are getting there only one output across point A or across point B with respect to ground. Remember that it has high input impedance and low output impedance. हे लक्षात ठेवा, high input impedance असतो, low output impedance असतो, as well as it has the high gain. ह्याची गेन पण काय असते? मॅक्सिमम असते. and this single ended output is provided to what? Emitter follower. Now this emitter follower consists, whatever there is a voltage or input signal is there, that input signal is amplified and that is given towards the DC level shifter. याच्यामध्ये काय केलं जातं? फक्त तो सिग्नल अँप्लिफाय केला जातो. का केला जातो? कारण या दोन ब्लॉक मध्ये काय होतं? सिग्नल डिस्टॉर्ट होण्याची शक्यता असते. सो देयर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल, and to remove that distortion, or we can say to remove that noise, we can use their emitter follow circuit. Okay, and using or with the help of emitter follow circuit, we can just reduce the distorted signal, remember that, or we can say they reduce the noise of that previous input signal or previous output signal. जो काय previous signal होता त्याची नॉइज आपण किंवा डिस्टॉर्शन जे असणार आहे त्याच्यामधलं, ते आपण काय करतो? रिड्यूस करतो with the help of what? Emitter follow circuit. Then that undistorted signal, now we can say undistorted. Okay, तो undistorted जो सिग्नल आहे किंवा रिड्यूस केलेली जी नॉइज आहे ती कुठे प्रोव्हाइड केली जाते? डीसी लेवल शिफ्टर. नाउ व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस डीसी लेवल शिफ्टर? याचा यूज काय असतो बाळांनो? तर ऍक्च्युअली ज्यावेळी आपण याच्यातून इनपुट एखादं दिलं, ज्यावेळी ते या ब्लॉक मधून फ्लो होत असतं, ओके, इनपुट व्होल्टेज आपण काही देऊ, ज्यावेळी ते या ब्लॉक मधून जातं त्यावेळी काय होतं? ऑब्विसली इट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ओके, ते आउटपुट व्होल्टेज काय होतं? ऑटोमॅटिकली काय होत जातं? शिफ्ट होत जातं. ओके, आणि पुन्हा ते जे काही डीसी लेवलचं आउटपुट जे आहे शिफ्ट झालेलं, ते पुन्हा ग्राउंड पोझिशनला आणण्यासाठी इथं डीसी लेवल शिफ्टर असतं. ओके, सो व्हॉट हॅपन? बिकॉज ऑफ दिस प्रिव्हियस ब्लॉक, the in whatever the signal is there, input signal is there, that input signal is start to shifting
फ्रॉम इट्स झिरो लेवल, म्हणजे ग्राउंड लेवल पासून तो शिफ्ट व्हायला स्टार्ट होतो. ओके, कारण त्याच्यामध्ये नॉईज ऍड होते, डिस्टोर्शन ऍड होतं, बऱ्याचशा गोष्टी त्यामध्ये ऍड होतात. त्यामुळे सिग्नल जो आपल्याला ग्राउंड लेवलला हवा असतो, म्हणजे त्याची एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू असते, ती स्पेसिफिक व्हॅल्यू सोडून तो काय होतो, डिस्टॉर्ट व्हायला स्टार्ट होतो. म्हणजे तो त्याची लेवल शिफ्ट करतो. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल जर मला 5 व्होल्टचं आउटपुट एक्सपेक्टेड असेल, सो आय एम गेटिंग देअर 6 व्होल्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिव्हियस ब्लॉक्स. ओके, म्हणजे 5 to 6 त्यानं लेवल शिफ्ट केली, किंवा 5 to -5 झाला असेल, किंवा व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू विल बी चेंज. ओके, आणि ती व्हॅल्यू बॅक टू ब्रिंग बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन, त्यासाठी आपण काय करतो, डीसी लेवल शिफ्टर यूज करतो. ओके, सो दिस डीसी लेवल शिफ्टर इज यूज फॉर दी डीसी व्हॅल्यू ब्रिंग back again its original value. What I said, this DC level shifter is used for DC value bring back to its original value. त्याच्या ओरिजिनल व्हॅल्यूला ती व्हॅल्यू परत आणण्यासाठी आपण डीसी लेवल शिफ्टर यूज करतो इन ऑपरेशन अँप्लिफायर. ओके, त्याचं रिझन मी सांगितलं का यूज करतो, कारण जे प्रिव्हियस ब्लॉक्स आहेत, डीसी डिफरन्शियल अँप्लिफायर असेल, व्होल्टेज फॉलोअर, इमिटर फॉलोअर असेल, तर हे जे ब्लॉक्स आहेत, करंट सोर्स असेल, त्याच्यामुळे काय होतं, आउटपुट व्होल्टेज आणि इनपुट व्होल्टेज मध्ये स्विंग स्टार्ट होतो. म्हणजेच काय होतं, त्याच्यामध्ये शिफ्टिंग स्टार्ट होतं, आणि हे शिफ्टिंग पुन्हा ओरिजिनल पोझिशनला आणण्यासाठी आपण तिथं डीसी लेवल शिफ्टर यूज करतो. ओके, सो दिस 3 blocks are under what, intermediate stage, and last block there is a output stage block. So third step आपण काय लिहिणार, आउटपुट स्टेज लिहिणार, आणि त्याच्यामध्ये काय लिहिणार, आउटपुट स्टेज consists the power amplifier. Now what is the use of power amplifier? The amplify the previous output signal. So whatever the output signal is there, आउटपुट सिग्नल म्हणजे काय, डीसी लेवल शिफ्टिंगचा आउटपुट असणार आहे. सो हे काय, जे काय आउटपुट असणार आहे डीसी लेवल शिफ्टिंगचं, ते ऍज अ इनपुट आपण कुठे प्रोव्हाइड करणार आहोत, पॉवर अँप्लिफायरला प्रोव्हाइड करणार आहोत. आणि हा पॉवर अँप्लिफायर काय करतो, तर हा पॉवर अँप्लिफायर तो सिग्नल काय करतो, अँप्लिफाय करतो. ओके, म्हणजेच काय, इथं बिकॉज ऑफ दिस ऑल ब्लॉक्स दिस सिग्नल विल बी वीक. तो सिग्नल ऑब्विसली काय होतो, वीक होतो, आणि पुन्हा त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करण्यासाठी वी आर अगेन युझिंग हिअर पॉवर अँप्लिफायर. रिमेंबर दॅट. अँड दिस पॉवर अँप्लिफायर हॅज लो आउटपुट इम्पिडन्स. त्याचा जो आउटपुट इम्पिडन्स असतो तो काय असतो भावानो, खूप कमी असतो. And that's why we are getting their maximum strength of output voltage. So this is all about the block diagram of operation amplifier. Okay, and the explanation of operation amplifier. मी सांगितलं की तुम्हाला दोन्ही फिगर ड्रॉ करायची गरज नाहीये, तुम्हाला फिगर 20 ड्रॉ करायचं आहे. ओके, ब्लॉक डायग्राम मध्ये फक्त इथं लिहा की इनपुट स्टेज म्हणजे हे 2 पहिले ब्लॉक्स आहेत, म्हणजेच काय, डिफरन्शियल अँप्लिफायर आणि कॉन्स्टंट करंट सोर्स. इंटरमिडिएट स्टेज म्हणजे हे 3 ब्लॉक्स आहेत. डिफरन्शियल अँप्लिफायर अनबॅलन्स, अनबॅलन्सचा अर्थ काय असतो, सिंगल आउटपुट असतो. ओके, आणि बॅलन्स आउटपुट काय असतो, 2 आउटपुट्स असतात, म्हणजे दोन्ही आउटपुट मिळतात, पॉईंट ए आणि पॉईंट बी च्या अक्रॉस. ओके, अनबॅलन्सचा आउटपुट अर्थ काय, सिंगल आउटपुट, म्हणजे पॉईंट ए च्या आयदर अक्रॉस किंवा पॉईंट बी च्या अक्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट, ग्राउंड. त्यानंतर इमिटर फॉलोअर आहे, डीसी लेवल शिफ्टर आहे. सो दिस इज कन्सिस्ट, दिस 3 ब्लॉक कन्सिस्ट व्हॉट, द इंटरमिडिएट स्टेज. अँड लास्ट ब्लॉक there is a output stage and this consists what, the power amplifier. तो काय consist करतो बाळांनो, power amplifier consist करतो. And then across this power amplifier or across this output stage we are getting the output voltage. Is it clear to all of you?